Hello student, now this is my 18th lecture of rotational dynamics. Now in previous lecture we have to study the vertical circular motion. Now in this lecture we have to study the applications of vertical circular motion. Now first case, a mass tied to a string and wheeled in a circle in a vertical plane, then this is the vertical circular motion. Vertical circular motion. Now here, suppose this is the vertical circle, this is the center O, radius R. Now this mass of small object, a small object having mass wheeled in a vertical circle, Now if it can perform the vertical circular motion, it must require the minimum velocity at top position, bottom position and midway position. If an object having the velocity below this value, then this object cannot perform the vertical circular motion. आणि हे आर्टिकल आपण मागच्या 17 नंबरच्या लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे. ओके, तर या लेक्चर मध्ये आपल्याला जे आर्टिकल्स बघायचे आहेत या आणि याच्या पुढच्या लेक्चर्स मध्ये, ते पहिलं आर्टिकल आहे a mass tied to a rod in place of string. Second article is sphere of death, iron cage, म्हणजे लोखंडी पिंजरा. त्याच्यामध्ये आपण सर्कस मध्ये वगैरे बघितलेलं आहे, एक किंवा एकापेक्षा अनेक बाईक त्यामध्ये व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असतात. आणि तिसरं जे आर्टिकल आहे, ए व्हेकल मूव ऑन ए convex bridge at a top position and how much maximum velocity of that vehicle for safe driving on a convex bridge at a top position. Now here a small object of mass wheeled in a vertical circle. Now we know that the string has tension at different points. In absence of tension म्हणजे तणाव, खिचाव तणाव जर त्या स्ट्रिंग मध्ये नसेल तर ती स्ट्रिंग काय होईल, स्लॅग बनेल. आणि स्लॅग जर बनली तर ती व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करू शकणार नाही. तर हे आपण मागच्या वेळेस बघितलेलं आहे. ओके, नाउ हियर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन in a string. Now here the minimum velocity, suppose A, B and C. Now A is the top position, B is the bottom position and C is the midway position. Now if a mass tied to a string and this is filled in a vertical circle, then it must require the minimum velocity at top position is VA is equal to under root RG. At bottom position it is VB is equal to under root 5 RG. And at bottom position, this both are the bottom of the vertical circle. Now here is the VC is equal to under root 3 RG. ही कमीत कमी व्हेलॉसिटी गरजेची आहे. याच्यापेक्षा जर कमी व्हेलॉसिटी असेल तर मास अटॅच टू द स्ट्रिंग कॅन नॉट परफॉर्म द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. याच्यापेक्षा किती जास्त चालेल, पण कमीत कमी एवढी पाहिजे. समजा इथं जर व्हेलॉसिटी 0 झाली, अंडर रूट RG नाही, 0 झाली, तर स्ट्रिंग काय होईल, स्लॅग होईल. आणि स्ट्रिंग जर स्लॅग झाली त्याच्यात तणाव, टेन्शन काय होईल, रिलीज होईल, कमी होईल. तर हे स्ट्रिंग जर समजा हे असं आहे,
ही मास अटॅच टू द स्ट्रिंग, आणि हे टेन्शन जर याला नसेल तर ही स्ट्रिंग काय होईल, अशी बनेल. ओके, ती स्लॅग होईल. तर स्लॅग जर झाली तर हा स्पिअर काय होईल, किंवा तो मास अटॅच टू द स्ट्रिंग काय होईल, इथून तो डायरेक्ट ड्रॉप होईल. ओके, पण इन केस ऑफ रॉड काय होईल बघा. Now this is the vertical circle, this is the rod. Now vertical circular motion in a rod, Now as we know that rod is a rigid body, and the body is said to be rigid if the distance between any two particles of the material or of the substance remain at a constant distance. They do not vibrate about their, they do not leave their place, and a rigid body cannot change their shape and size under the action of external force. Now this rod is a rigid body. आपण rigid body चे कन्सेप्ट वगैरे पुढे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मध्ये वगैरे डिटेल्स मध्ये बघणार आहोत. आपण तो रॉड इज अ रिजिड बॉडी, कारण जसं स्ट्रिंगला आपण जर म्हणजे प्रेस केलं किंवा पुश केलं तर त्याची लेंथ वाढू शकते किंवा त्याची लेंथ कमी होऊ शकते. तसं रॉडला जर तुम्ही असं म्हणजे पुश केलं किंवा पुल केलं तर ते सहजासहजी ते कमी जास्त होणार नाही. म्हणजे इथं लक्षात घ्या, स्ट्रिंग मध्ये जर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म व्हायचं असेल तर टेन्शन मस्ट बी नेसेसरी. इन absence of tension, this string with a small object tied to one end cannot perform the vertical circular motion. हा सगळ्यात महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे. टेन्शन डिफरंट आहे, डिफरंट पोझिशन, पण काही ना काही टेन्शन पाहिजे. टेन्शन नसेल तर स्ट्रिंग काय होईल, स्लॅग होईल, आणि स्ट्रिंग जर स्लॅग झाली तर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन घडणार नाही. पण रॉडच्या संदर्भात काय होतं बघा, a mass attached to the rod. आता हा रॉड आहे, याला आपण हे मास अटॅच टू द रॉड केलेला आहे. ओके, तर हे ज्यावेळेस व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल तर ह्याला व्हर्टिकल, आपण याला जर कायनेटिक एनर्जी प्रोव्हाइड केली, इफ द व्हेलॉसिटी इज गिवन टू दिस ऑब्जेक्ट फॉर अ स्मॉल व्हॅल्यू, तर हा काय होईल, असोलेट होईल. काय होईल, हा असोलेट होईल. अजून याला जास्त कायनेटिक एनर्जी प्रोव्हाइड केली तर अजून थोडासा तो जास्त असोलेट होईल. ओके, पण अशी व्हेलॉसिटी आपण याला प्रोव्हाइड केली की जेणेकरून हा रॉड काय होईल, टॉप पोझिशनला येईल. आणि इथे त्याची कायनेटिक एनर्जी जरी झिरो झाली, if the kinetic energy or velocity of this object is zero, then also we must remember here, याची जरी velocity झिरो झाली तर हा डायरेक्ट असा खाली न पडता हा काय करेल, वरून तो खाली येईल. म्हणजे हा काय होईल, इथे आला हा पा असा, तर इथं जर याची velocity झिरो झाली, इथं स्ट्रिंग इथं जर झिरो झाली तर काय होतो, खाली डायरेक्ट पडतो. पण इथं तो डायरेक्ट पडणार नाही, तर तो काय होईल, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल. लक्षात आलं का, एवढाच एक पार्ट आहे. आणि रॉड मध्ये टेन्शन ची गरज नाहीये, टेन्शन असलंच पाहिजे असं काही नाहीये, आवश्यकता नाही, कारण ऑलरेडी हा रिजिड बॉडी आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाचा कन्सेप्ट हा आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये, की इथे त्याची व्हेलॉसिटी किती पाहिजे, म्हणजे मिनिमम व्हेलॉसिटी किती आहे होऊ शकेल ती व्हेलॉसिटी. दिस व्हेलॉसिटी ॲट धिस पोझिशन, suppose this is the top position, this is the bottom position, and this is the midway position. Okay, तर इथं त्याची velocity आपण VA is equal to minimum किती असेल, 0 असेल. हा सगळ्यात महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे. Now if a mass attached to the one end of the rod and rod can perform the vertical circular motion, then their velocity at top position must be equal to 0. Then also this rod can perform the vertical circular motion. But in case of string, if the top velocity becomes 0, the string cannot perform the vertical circular motion. This is the main difference. लक्षात आलं का, इथं ही velocity किती आहे, 0 आहे. म्हणजे at top position velocity is 0. 0 पेक्षा तर मिनिमम असणार नाही, आपल्याला मिनिममला घ्यायचे. जास्त किती पण ती वेलोसिटी काय होईल, असू शकेल. लक्षात आलं का. ओके, तर आपण याचा एक्झाम्पल, हे जरा सगळे उदाहरण लक्षात ठेवा, व्हॅल्यू ह्याच्या लक्षात ठेवा. नाव केस फर्स्ट, केस फर्स्ट काय, मास
attach to the string, mass attached to the string. आणि केस सेकंड जी आपल्याला आता शिकायची आहे. नाव मास अटॅच टू द रॉड, मास अटॅच टू द रॉड, मास अटॅच टू द रॉड. Okay, mass attached to the rod. Now this is my lecture number 18 and date 27 July 2020. Okay. Now consider a rod. Consider a rod having a radius r. A small object is tied to one end of the rod, and this rod wheeled in a vertical circle. Wheeled in a vertical circle as shown in figure. जे फिगर मध्ये दिलंय तेच बघून आपण सांगायचं, त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं, त्याचा रट्टा मारत बसायचा नाही, पाठ करत बसायचा नाही. ओके. नाउ दिस इज द रॉड. ओके. नाउ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज से O. Now this is the top position A, bottom position B, midway position C. Okay. Now here VA is the velocity at top position. Now VB be the velocity at bottom position and VC be the velocity at midway position. Now here you may obtain the expression for minimum velocity at top position, minimum velocity at bottom position, and the minimum velocity at midway position in case of rod performing the vertical circular motion. Performing the vertical circular motion. Okay. Now already you have to stated that किंवा आपण अगोदरच एक्सप्लेन केलंय किंवा गृहीत धरलंय की टॉप पोझिशनला व्हेलॉसिटी किती आहे? 0 आहे. व्हेलॉसिटी किती आहे? म्हणजे इथं व्हेलॉसिटी जरी 0 असेल, परत एकदा बघा, ह्या रॉडची व्हेलॉसिटी इथे 0 असेल, इथे अशी असेल तरी हा रॉड काय होईल? ड्रॉप होईल. पण तो असा सरळ डायरेक्ट खाली पडणार नाही, तर तो काय होईल? असा इथून असा पडेल. म्हणजेच हा ऑटोमॅटिकली कुठलं मोशन परफॉर्म करेल? व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. म्हणून आपण म्हणूया नाव हिअर the VA is equal to 0. VA is equal to 0. Now then you may now the radius of this is say r. Now then this distance is h is equal to 2r. H is equal to 2r. At bottom h is equal to 0 and at midway h is equal to r. H is equal to r. Now you may find the velocity. You may find the velocity. You may find the velocity at bottom B. Velocity at bottom B point in case of mass attached to the rod. Okay. Now according to the law of conservation of energy, as we know that if the object move from bottom to top, its kinetic energy decreases and its potential energy increases, and as the object move from top to bottom, its kinetic energy increases but its potential energy decreases. But we know that energy can neither be created nor destroyed. Just the energy can be converted one form into another form. Here, as the object moves from bottom to top, its kinetic energy decreases. Now, this decrease in kinetic energy gains in potential energy. And as the object moves from A to B, its kinetic energy increases. This kinetic energy increases and decrease in potential energy. एक गेन होईल, एक डिक्रीज होईल. एक डिक्रीज होईल, दुसरी गेन होईल. पहिली गेन झाली तर दुसरी काय होईल? डिक्रीज होईल. But remember that the sum of kinetic and potential remains same at every point. This is the law of conservation of energy.
energy. Therefore, according to law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, total energy at B is equal to total energy at A point. ये टोटल एनर्जी बी पॉइंटची आणि टोटल एनर्जी ए पॉइंटची कशी पाहिजे सेम पाहिजे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बट वी नो दैट टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी B plus potential energy B is equal to kinetic energy A plus potential energy A. But at bottom the velocity is VB and we are familiar with the formula for kinetic energy 1/2 mv square 1/2 mv square. Therefore 1/2 mv square, this is the kinetic energy, but this kinetic energy at B point, therefore for V you may write VB, B is the suffix. Now plus, but potential energy is mgh. Now is equal to 1/2 mva square plus mgh. Okay, but the kinetic energy at bottom is 1/2 mv square and potential energy is mgh. This is the formula mgh for potential energy. But this is the bottom from which the object can start their motion. Therefore the height at this point is 0. Height at this point is 0. Therefore h is equal to 0. And if the object move from B to A, then their height is h is equal to twice r. h is equal to twice r. कारण r plus r कारण B to A ही height किती आहे r plus r म्हणजे 2r म्हणजे h ची व्हॅल्यू तिथे काय होईल 2r होईल आणि इथे किती होईल 0 होईल. एक स्टेप वाढली तर हरकत नाही पण प्रॉपर वे न आपल्याला हे आर्टिकल समजणं गरजेचं आहे. नाउ देन 1/2 mvb square plus mg0 is equal to 1/2 mv, but va is 0. Va is 0 plus mg2r. mg2r. आता आपल्याला माहित आहे फ्रॉम सिंपल मॅथमॅटिक्स 0 multiplied by anything is equal to 0. Therefore this term and this term get cancelled since it is multiplied by 0. mg into 0 0 म्हणजे 0 चे ऍडिशन घेण्याची काय आवश्यकता नाहीये. Now then 1/2 mvb square is equal to 2 mgr. Now then this m and this m get cancelled. Now here you may obtain the value of Vb, which is the velocity at bottom of a object tied to the one end of the rod. Therefore Vb square हा 2 डिवाइड आहे तो इकडे मल्टिप्लाय होईल 2 काय होईल 4 कॅन्सल करायचं नाही 4 gr और rg काही पण घ्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये कम्युटेटिव्ह लॉ काय होतो उभे होतो कारण क्रम जरी बदलला तरी गुणाकार सेम राहतो 3 into 4 4 into 3 the multiplication should be same. Therefore you may write gr or rg, one of the same. Now then vb square is equal to 4rg, but here you may obtain the value of vb, not vb square. Therefore taking the square root on both sides, therefore vb is equal to under root 4rg. Vb is equal to under root 4rg, but we know that under root 4 is 2. Under root 4 is 2. Therefore you may write this is again 2 root rg. Okay, दोघांचा अर्थ एकच. Therefore a mass tied to the rod, and if it can perform the vertical circular motion, then their minimum velocity at bottom is under root 4rg
or 2 अंडर रूट आर जी. त्याच्यापेक्षा कमी व्हेलॉसिटी असून चालणार नाही. आणि टॉपला किती 0. म्हणजे ही व्हेलॉसिटी किती येईल बघा अंडर रूट 4 आर जी. अंडर रूट 4 आर जी. ओके, तर याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि YouTube वरचे लेक्चर्स आपण रिपीटेड ह्यानं बघायचे असतात. परत ते बघितले की ते आर्टिकल्स आपले काय होतील तयार होतील. परत पहिले सुद्धा आर्टिकल रिपीट आपल्याकडे सेव्ह आहेत, तर त्यामुळे ते आपण बघत जायचं. तर ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि तुमच्या पद्धतीने काढा. आता जसं आपण व्हेलॉसिटी ऍट बॉटम काढलेली आहे तशी आपण व्हेलॉसिटी ऍट मिडवे काढूयात. द सेम रूल. ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. तर हे मी कट करतो. हे लक्षात ठेवा. Velocity at top 0, velocity at bottom under root 4 rg in case of rod, but under root rg at top and under root 5 rg in case of string. कन्फ्यूज करायचं नाही, हे सगळं कन्फ्युजिंग आहे, त्यामुळे प्रॉपर स्टडी करणं खूप गरजेचं आहे. आणि मागच्याच लेक्चरला तुम्हाला म्हटलेलं आहे फिजिक्स हे दुसरं तिसरं काही नसून फक्त दिमागची एक्झरसाइज आहे. कुठे नेमकं प्रॉपर आपल्याला काय वापरायचंय त्याचं जजमेंट आपल्याला क्विक जमलं पाहिजे. दॅट इज द फिजिक्स. फिजिक्स मध्ये फार अवघड काही नाहीये, फक्त त्याचं आपल्याला निदान प्रॉपर कमी वेळेत करता आलं पाहिजे. ओके, नाउ द व्हेलॉसिटी ऍट मिडवे. व्हेलॉसिटी ऍट मिडवे पॉइंट C. Now again you may use the same law of conservation of energy. Now according to law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, now again total energy at C is equal to total energy at B. आणि जे आपल्याला काढायचे ते अगोदर घेऊ. शेवटी इक्वल म्हणल्यानंतर टोटल एनर्जी बी बरोबर टोटल एनर्जी सी कसंही म्हटलं तर चालतं. आपल्याला एखादी गोष्ट येते म्हटलं की आपण ती उलटी सुलटी कशी लिहू शकतो. आपल्याला माहिती आहे सायकल आपल्याला येत असेल तर आपण दोन्ही हात सोडून सुद्धा पडत नाही. आणि आपण शिकत असताना दोन्ही सायकलला हात असे मजबूत जरी हँडलला धरले तर आपली सायकल पडते. ओके, दिस इज द डिफरन्स. त्यामुळं फिजिक्स मध्ये अंडरस्टँडिंगला अनन्य साधारण असं महत्व आहे. प्रॉपर वेनं आपण समजून घ्या. आणि कुठल्याही आर्टिकलचं एक्सप्लेनेशन देत असताना फिगर व्यवस्थित समजून घ्या. कुठल्या रट्टा मारत बसायचं नाही. एक्सप्लेनेशन जो फिगर आहे त्याचा फ्री बॉडी डायग्राम आपल्याला काढता आला तर अजून खूप छान. आणि त्याची माहिती आपल्याला त्या पद्धतीनं तिथे लिहायची आहे. ओके, नाउ टोटल एनर्जी ऍट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऍट बी. बट वी नो दॅट अगेन टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ कायनेटिक अँड पोटेन्शियल. Now then therefore kinetic energy at C, potential energy at C, हे जरा बरोबरचे चिन्ह बरोबर ठेवा असं. total energy at B. Now kinetic energy at B, potential energy at B. एखादी स्टेप फिजिक्स मध्ये वाढली तर फार वेळ जात नाही, पण घाईमध्ये जर आपण जम्पिंग करायचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामध्ये जर आपली एखादी स्टेप मिस झाली चुकलो तर परत आपण त्या ट्रॅकवर येत नाही. त्यामुळे उदाहरण नेहमी देत असतो. जिना उतरत असताना आपण बरोबर एक पायरी सोडून उतरतो तर आपण पडण्याचा धोका कमी असतो, पण 2-3 पायऱ्या सोडून जर उतरायचा प्रयत्न केला तर नक्की आपलं तोंड वगैरे फुटू शकतं. तर सेम पार्ट इथे सुद्धा आहे. एखाद्या स्टेपला थोडे 2-4 सेकंद आपले गेले तरी हरकत नाही, पण चुकणार नाही याची काळजी घ्या. ओके, now kinetic energy 1/2 mvc square plus mgh 1/2 mvv square plus mgh. Okay, now this is the kinetic energy at C point. This is the potential in general formula. आपण अजून याची व्हॅल्यू आपल्याला प्रॉपर ठेवायची आहे. This is the kinetic energy at B point and this is the general formula for potential energy. Now you may correct this relation according to this. Okay, now then 1/2 mvc square plus mgr. तर ह्या सी पॉइंटला हाईट किती आहे h इज इक्वल टू r, कारण a टू b किती आहे 2r आहे. मिडवेला किती असेल r असेल. ओके, एवढा पार्ट आपल्याला कळू शकतो. नाउ 1/2 m
पण व्हीबी स्क्वेअर किती आहे 4rg. आपण व्हीबी ची काढली का नाही अंडर रूट rg. व्हीबी बरोबर अंडर रूट 4rg. पण व्हीबी स्क्वेअर काय असेल 4rg प्लस mg आणि याची व्हॅल्यू किती आहे बॉटमला 0 आणि जिथे 0 आहे ते आपण काय होईल कट होऊन जाईल. ओके ठीक आहे. आता बघा नाउ देन हिअर 1/2 mvc square plus mgr. Now these 2 and these 4, you may solving this, then it is 2mrg. 2mrg. ते सगळीकडे m आहे तर m काय होईल कॅन्सल होईल. नाउ this m and this m get cancel. ओके बघा बरोबर आहे का करेक्ट. 1/2 mvc square plus mghr 1/2 mvc square आणि इथं mgh 0. ओके तर 2rg आणि हा 2. नाउ हिअर 1/2 vc square plus rg is equal to 2rg. ओके 2rg. नाउ देन हा rg आपण तिकडे घेऊन जाऊया. Therefore 1/2 vc square is equal to 2rg minus rg म्हणजे 1/2 vc square is equal to काय होईल 2rg आणि मायनस rg काय होईल फक्त rg होईल. पण आपल्याला किंमत कशी काढायची आहे vc स्क्वेअर ची काढायची. हा 2 तिकडे काय होईल तिकडे जाईल म्हणजे काय होईल बघा. Therefore vc square is equal to हा 2 इकडे मल्टिप्लाय करा म्हणजे 2rg म्हणजे vc is equal to अंडर रूट 2rg म्हणजे मिनिमम ची व्हॅल्यू काय येईल बघा इथे is equal to अंडर रूट 2rg. समजलं का व्यवस्थित बघा व्यवस्थित घाई करायची नाही ठीक आहे. आणि व्हॅल्यू आपल्या पुटअप केले का आता लक्षात ठेवा पहिला समराइज बघा. इफ a mass tied to the string and string can build in a vertical circle then the minimum velocity at top position under root rg, at bottom under root 5rg and at midway under root 3rg. फक्त स्ट्रिंग चेंज झाली आणि स्ट्रिंगच्या ठिकाणी जर रॉड ठेवला तर वेलोसिटी कशी कशी बदलेल बघा. इफ ए मास अटॅच टू द रॉड and rod can build in a vertical circle then the top velocity minimum top velocity is 0 at bottom under root 4rg and at midway under root 2rg. हे under root 4rg म्हणजे 2 under root rg दोघांचा अर्थ एक असतं. हे दोन दोन मार्काला सुद्धा तुम्हाला थेअरी मध्ये आर्टिकल विचारलं जाईल. ओके तर याच्यावरती हे व्हर्टिकल सर्कल मोशन खूप आणि खूप महत्त्वाचं आहे for NEET, JEE and CET examination point of view also. ओके कारण छोटी छोटी तुम्हाला आर जर दिला आणि रॉड आणि स्ट्रिंग जे आर्टिकल टाकलं तर तुम्हाला ते सोडवता आलं पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला प्रॉपर फॉर्म्युला माहित असणं पाहिजे. प्रॉपर फॉर्म्युला माहित असेल की 2 ते 3 स्टेप मध्ये उत्तर येतं. ओके तर या पद्धतीनं तर याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या. आणि यू मे रिमेंबर इफ ए मास अटॅच टू द रॉड then the velocity at top is 0, velocity at bottom is under root 4rg and at bottom at midway it is under root 2rg. Remember that these are the minimum velocity must be required of a rod attached to some mass at one end wheel in a vertical circle. In a vertical circle ह्याच्यापेक्षा किती जास्त velocity चालू शकते पण ह्याच्यापेक्षा कमी velocity चालणार नाही. ओके नाहीतर तो रॉड व्हर्टिकल सर्कल मोशन परफॉर्म करणार नाही. ओके तर आपण जसं हे वेलोसिटी काढलेलं आहे तसं आपण टेन्शनचा सुद्धा फॉर्म्युला काढूया. ओके याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या आपण. ओके इथे फक्त अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी
आणि काही शंका आली तर कमेंट मध्ये तुम्ही द्या, मला परत पुढच्या लेक्चरला ते तुम्हाला एक्सप्लेन करता येईल. ओके. नाव इन केस ऑफ स्ट्रिंग the tension at top is 0, tension at bottom is 6 mg and difference between two positions is 6 mg. तर तोच डिफरन्स इथं पण आपण काढूया. तोच येतो का, जसं वेलॉसिटी बदलली तसं टेन्शन पण बदलतं, आपण बघूया. ओके. नाव डिफरन्स इन टेन्शन, difference in tension at bottom and top position, difference in tension at bottom and top position. Now we know that tension at bottom TB is equal to mvb square r प्लस mg. आपल्याला माहित आहे बॉटमला टेन्शन, हे टेन्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, वेट mg, दिस इज टेन्शन TA, दिस इज वेट mg, आणि हे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतं, म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स, म्हणजे हे काय होईल TA प्लस mg बरोबर mv स्क्वेअर, म्हणजे TA बरोबर mv स्क्वेअर मायनस mg, आणि TA आणि mg बोथ आर opposite each other, पण टेन्शन इज ग्रेटर दॅन mg, त्यावेळेसच हे व्हर्टिकल मोशन परफॉर्म करेल. नाही mg जर जास्त असेल तर ते खाली जाईल, पण रॉडच्या केसमध्ये तसं होऊ शकणार नाही. टेन्शन इज ग्रेटर दॅन mg. स्ट्रिंगच्या केसमध्ये सुद्धा ते टेन्शन या mg पेक्षा कसं पाहिजे, जास्तच पाहिजे. ओके. म्हणून आपण घेतलंय TB बरोबर, जरा थोडं एक स्टेप मी डायरेक्ट लिहिलेला आहे, चालेल ना. TB बरोबर mvb स्क्वेअर प्लस r प्लस mg. जरा कसं आलं जरा बघायचं, तुम्हाला माहित असावं सिन्स म्हणून. हे पहा TB प्लस mg, TB मायनस mg इज इक्वल टू mvb स्क्वेअर बाय r. म्हणजे ह्या दोघांचा डिफरन्स काय प्रोव्हाइड करतो, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स TA मायनस mg बरोबर mvb स्क्वेअर बाय r. आणि म्हणजे त्याचा अर्थ काय होईल, TB बरोबर mvb स्क्वेअर बाय r प्लस mg. सिमिलरली हे काय होईल बघा, TA प्लस mg बरोबर mva स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r. कारण दोघांची डायरेक्शन कशी आहे, सेम आहे, पण दोघांचं काय होईल, ऍडिशन. बोथ आर प्रोव्हाइडेड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. मग हा आपल्याला इथं TA घ्यायचा आहे, म्हणजे हा mg तिकडे जाईल, मायनस होईल. TA इज इक्वल टू mva स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r मायनस mg. इथं प्लस mg आहे, इथं मायनस mg आहे. तर ह्या दोन ह्याच्यावरनं मॅथमॅटिकल रिलेशन वरनं पण आपल्याला सांगता येईल की टेन्शन ऍट बॉटम इज मॅक्झिमम ऍज कम्पेअर टू टेन्शन ऍट टॉप. टेन्शन ऍट टॉप, कारण खिचाव जास्त कुठे जास्त असतो, बॉटमला असतो, टॉपला तो कमी होतो. ओके. तर ह्याचा उपयोग करून आपण आता डायरेक्ट लिहूया, TA इज इक्वल टू mva स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r मायनस mg. ओके. हे कसं आलं, कळालं. तर आपल्याला काय काढायचं, डिफरन्स इन टेन्शन. डिफरन्स इन टेन्शन, देयरफॉर TB मायनस TA इज इक्वल टू mvb स्क्वेअर बाय r प्लस mg मायनस ही व्हॅल्यू mva स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r minus mg. If you solve this, now mvb square divided by r plus mg minus mva square divided by r. Now this minus plus. Now you may substitute the value of VA and VB. As we know that VB is under root 4rg and VB square is 4rg and VA is 0 and 0 the square zeros. Okay. Now here m4rg divided by r plus mg minus m0 divided by r plus mg. 0 ने कशाला मल्टिप्लाय केलं तर ते काय होईल, कट होऊन जाईल. त्या टर्मचा घेण्यामध्ये काही अर्थ नाही, पण पहिल्यांदाच घ्यायचे नाही, ते सॉल्युशन मध्ये दाखवावं लागेल तुम्हाला.
Now this r and this r get cancel. 4 mg काय राहिलं बघा 4 mg mg आणि हे mg काय होईल 2 mg 4 mg आणि 2 mg काय होईल 6 mg. Therefore Tb minus Ta is equal to 6 mg. म्हणजे टेन्शन डिफरन्स in bottom and top in case of string and in case of rod is same velocity change आहे पण टेन्शन मात्र दोन्ही केस मध्ये कसं आहे सेम आहे. हा तुम्हाला बोर्ड एक्झामला क्वेश्चन कसा येईल शो दॅट द टेन्शन डिफरन्स बिटवीन बॉटम अँड टॉप in case of string and rod is same तर तुम्हाला रॉड स्ट्रिंगचा अगोदर घ्यावा लागेल रॉडचा नंतर घ्यावा लागेल आणि दोघांचा टेन्शनचा डिफरन्स काय करावा लागेल सेम दाखवावा लागेल कारण दोन्हीकडे व्हेलॉसिटी कशी आहे वेगळी आहे. इथं स्ट्रिंग जर घेतली तर व्हीबी ची व्हेलॉसिटी किती आहे 5 rg आहे इथं घेतली तर किती आहे rg आहे. लक्षात आलं आपण रॉड घेतला तर इथं किती आहे 4 rg आहे आणि व्ही किती आहे 0 आहे. ह्या गोष्टी मात्र आपल्याला लक्षात ठेवून काळजीपूर्वक सोडवावं लागेल. Tb minus Ta बरोबर 6 mg and tension काय आहे tension is a special kind of force. Tension is a special kind of force. Therefore mg according to Newton's second law of motion F is equal to ma. This is the force. This is the force. Tension सुद्धा force आहे. Normal reaction सुद्धा force आहे. तर या पद्धतीनं तर याची पण एक स्क्रीनशॉट घ्या. ओके तर हे आर्टिकल मास अटॅच टू द रॉड आणि मास अटॅच टू द स्ट्रिंग प्रॉपर वे न सायमल्टेनियसली थोडा गॅप पडलेला आहे कारण स्ट्रिंगचा आर्टिकल आपण पहिल्या सेक्शन मध्ये घेतलेला आहे त्यामुळे मी थोडंसं ह्याला रिवाइज केलेलं आहे आणि रिवाइज करून आपण घेतलं कारण स्ट्रिंग जर ह्या टॉप पोझिशनला आली आणि इथं जर त्याची व्हेलॉसिटी 0 झाली त्या ऑब्जेक्टची तर तो पुढे न जाता तो काय होईल डायरेक्ट ड्रॉप होईल. पण रॉडच्या संदर्भात रॉड वाकडा तिकडा होत नाही कारण तो रिजिड बॉडी आहे. इथं जरी 0 झाला तर तो काय डायरेक्ट असा पडेल असा पडला तर ते सर्क्युलर मोशन घडेल पण त्याची व्हेलॉसिटी तर 0 आहे. पण इन केस ऑफ स्ट्रिंग इट इज √rg √rg. So once again I summarize in case of string and rod remember that the minimum velocity at top in case of string √rg, minimum velocity at bottom √5rg in case of string and midway position √3rg in case of string. Okay, but in case of rod the minimum velocity at top is 0. Minimum velocity at bottom in case of rod is √4rg or it is equal to 2 √rg and the velocity at midway position √2rg in case of rod. And remember that the tension difference in bottom to top in case of string and rod is exactly same. तर उद्याच्या लेक्चरला आपण स्पियर ऑफ डेथ and a vehicle move on the top position of the convex bridge with a maximum speed हे दोन आर्टिकल घेऊया. ओके थँक्यू.